दिन संख्या 230 प्रेरित 21 पर्व 17 पद ठारू 24 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रेरित 21 पर्व 17 पदरु 40 पद। आंभे माने जेरुसालेम रे पहुंचते भाई माने आंभ मानंकु आनंदरे ग्रहण कले। परदिन पाउल आंभ मानक सहित जाकुबंक गृह को गले। आउ समस्त प्राचीन से स्थान रे उपस्थित हेले। से सेमानंकु नमस्कार कला उतारे ईश्वर तांको सेवा द्वारा विजाति मानक मध्यरे जेउ जेउ कार्य साधन करिथिले सही सबु गोटी गोटी करी सेमानंक निकटरे वर्णना कले। सेमाने ताहा शुणी ईश्वरंक महिमा कीर्तन करिबाकु लागिले। पुणी तांकु कहिले, हे भाई, जिहुदी मानक मध्यरे जे केते सहस्र विश्वासी अछंती यह तुम्हें देखुअछ। से समस्ते व्यवस्था पक्षरे उद्योगी। पुणी विजाति मानक मध्यरे वासकारी समस्त जिहुदी की अपना अपना शिशु मानकु सुन्नत न करिबाकु ओ विधि विधान अनुसारे न चलिबाकु कही मोशांक व्यवस्था परित्याग करिबा निमंते तुम्हें जे सेमानंकु शिक्षा देइथाओ, तुंभ विषय रे सेमाने एही संवाद पाई अछंती। तेबे कोन करा जाए? तुम्भे आसीअछ बोली सेमाने अवश्य शुणिबे। एणु आंभे माने तुम्भकु जहा कहुअछु ताहा करो। आंभ मानक पाखरे 4 जण लोक अछंती। सेमाने गोटिए व्रत घेनी अछंती। सेमानंकु घेनी सेमानक सहित आपणाकु सूची कर। आउ सेमानक मस्तक मुंडनर व्यय भार बहन कर। ताहा हेले तुंभ विषय रे सेमाने जेउ सबु संवाद पाई अछंती सेथिरे जे किछि सत्य नाही, बरं तुम्भे जे निजे सुधा व्यवस्था पालन करी आचरण करुअछ यह समस्ते जानिबे। किंतु जेउ विजाति माने विश्वासी होई अछंती सेमानक संबंध रे प्रतिमा निकटरे उत्सर्गीकृत प्रसाद, रक्त, श्वासरोध द्वारा मृत प्राणीर मांस आउ परदार ठारू आपना आपना को पृथक रखिबा जे उचित, यह आंभे माने विचार करी लेखिअछु। सेथिरे पाउल सही लोकमानंकु घेनी परदिन सेमानंक सहित आपणाकु सूची करी मंदिर भितरे प्रवेश कले। पुणी सेमानंक प्रत्येकर निमंते नैवेद्य उत्सर्ग हेबा पर्यंत शौच कर्मरे केते दिन लागिबो ताहा जणाई देले। सेही 7 दिन प्राय संपूर्ण होई आसंते आसियार जिहुदी माने मंदिर रे तांकु देखि लोक समूह को उत्तेजित कले। पुणी तांकु धरी चित्कार करी कहिबाकु लागिले, हे इस्राएलीय लोक माने, साहाय्य कर। जो लोकटा सबु स्थान रे आंभ मानक जाति व्यवस्था और एही स्थान विपक्ष रे समस्तंकु शिक्षा दिए, से एही आहुरी मध्य से मंदिर भीतर को ग्रीक मानक सुधा आनी एही पवित्र स्थान को अशुचि करियछि। कारण सेमाने पूर्वे नगर मध्यरे एफिसर त्रपिमंकु पाउलंको सांगरे देखिथिले। आउ से तांकु मंदिर भीतर को आनिबे बोली अनुमान करुथिले। एथिरे नगर जाक चहल पड़ीगला। लोक माने एकाठी दौड़िले। पुणी सेमाने पाउलंकु धरी मंदिर बाहर को टाणी आनिले। आउ सही क्षणी द्वार सबु बंद करागला। पुणी सेमाने तांकु मारी पकाइबा पाई चेष्टा करन्ते समुदाय जेरुसालेम गंडगोल रे परिपूर्ण होई अछि बोली सैन्य दलर सहस्र सेनापति निकट को संवाद आसिला। एथिरे से सही क्षणी सैन्य और शत सेनापति मानंकु घेनी सेमानक निकट को दौड़ी गले। सेमाने सहस्र सेनापति और सैन्य मानंकु देखि पाउलंकु प्रहार करिबारु क्षांत हेले। सेतबेले सहस्र सेनापति पाखकु आसी तांकु धरी 2टा शिकुली रे तांकु बांधिबा पाई आज्ञा देले। पुणी से किए और कौन करिअछि बोली पचारिले। सेथिरे लोक समूह मध्यरु केही केही ए कथा केही केही से कथा कही चित्कार करिबाकु लागिले। आउ से गंडगोलर कारण निश्चय रूपे किछि जानि न पारिबारु तांकु गड़कु घेनी जिबा निमंते आदेश देले। पुणी जेतेबेले से सोपान उपरकु आसिले सेतेबेले लोक समूहर उग्रता हेतु सैन्य मानंकु तांकु बही नहीं जिबाकु पड़िला। कारण असंख्य लोक पछरे जाऊ जाऊ ताकु बोध कर बोली चित्कार करुथिले। सेमाने पाउलंकु गड़ भितर को घेनी जिबा निमंते उद्यत हेबा समय रे से सहस्र सेनापति की कहिले,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରେ କି? ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କି ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣ? ତେବେ ଯେଉଁ ମିଶରୀୟ ଲୋକ ଏଥିପୂର୍ବେ ବିଦ୍ରୋହ ଲଗାଇ 4000 ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଘେନି ଯାଇଥିଲା, ତୁମେ କି ସେହି ନୁହଁ? ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, ତାର୍ସ ନଗରର ଲୋକ, କିଲିକିଆର ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ନଗରର ନାଗରିକ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ସେ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ପାଉଲ ସୋପାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ 22 ପର୍ବ। ଭ୍ରାତୃ ଓ ପିତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନର କଥା କହୁଅଛି ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନେ ଅଧିକ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, କିଲିକିଆର ତାର୍ସରେ ମୋହର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ମାର୍ଗର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ପକାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଦମାସ୍କସରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଦମାସ୍କସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋହର ଚାରିଆଡ଼େ ଆକାଶରୁ ମହାଆଲୋକ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଉଠ ଦମାସ୍କସକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେଠାରେ କୁହାଯିବ। ସେହି ଆଲୋକର ତେଜ ହେତୁ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଦମାସ୍କସକୁ ଆସିଲି। ସେହି ସ୍ଥାନ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହନନୀୟ ନାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ, ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଯାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଧରି କାରାଗାରରେ ପକାଉଥିଲି ଓ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲି, ଏହା ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି, ପୁଣି ଘାତକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଏପରି ଲୋକଟାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର, କାରଣ ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ଲୋକେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷା ମାରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶତ ସେନାପତିଙ୍କି କହିଲେ, ଜଣେ ରୋମୀୟ ପ୍ରଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାକୁ କୋରଡ଼ା ମାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ? ସେହି ଶତ ସେନାପତି ଏହା ଶୁଣି ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଏହି ଲୋକ ତ ଜଣେ ରୋମୀୟ। ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କି ଜଣେ ରୋମୀୟ? ସେ କହିଲେ, ହଁ। ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମରେ ରୋମୀୟ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସହସ୍ର ସେନାପତି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେ ଜଣେ ରୋମୀୟ ଏହା ବୁଝିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାରୁ ଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭାକୁ ଏକତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କୁ ଘେନି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ପ୍ରେରିତ 23 ପର୍ବ। ଆଉ ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିବେକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛି। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ପ୍ରାଚୀର, ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଏକାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୋର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛ? ସେଥିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ? ପୁଣି ପାଉଲ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ସେ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କାରଣ ଲିଖିତ ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସୀ ବୋଲି ଜାଣି ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଫାରୁସୀର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଭରସା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି। ସେ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା, ଆଉ ସଭାରେ ଦଳଭେଦ ହେଲା। କାରଣ ସାଦୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ଅବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହା କୋଳାହଳ ଘଟିଲା, ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଦଳର କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖୁନାହୁଁ। କେଜାଣି କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂତ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାବିବାଦ ଘଟନ୍ତେ କାଳେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତେ, ଏହି ଭୟରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସାହସ ଧର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦିନ ହୁଅନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଶପଥରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଲୋକମାନେ 40 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛୁ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଛଳନା କରି ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ମହାସଭା ସହିତ ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବେ
आम्भेमाने ताकू बध करने प्रस्तुत अछु। किंतु पाउलंको भणजा सेमानंकर छकी रहिबा कथा शुणी आसी गण मध्य प्रवेश करी पाउलंकु जणाइले। सेथिरे पाउल जने शत सेनापति को डाकी कहिले, एही युवाकू सहस्र सेनापति निकट को घेनी जाऊंतु, कारण तांकू जणाइबा निमंते एहार किछि कथा अछि। तेणु से ताकू सहस्र सेनापति निकट को घेनी जाई कहिले, बंदी पाउल आपणा निकट को मते डाकी आपणको पाखकू एही युवाकू घेनी आसीबा निमंते अनुरोध कला। आपणको कहिबा निमंते एहार किछि कथा अछि। सहस्र सेनापति तार हाथ धरी ताकू निर्जन को घेनी जाई पचारिले, मते जणाइबा निमंते तुम्भर कौन अछि? से कहिला, पाउलंको विषय रे अधिक सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करिबा छଳରେ जिहुदी माने तांकू काली महासभा निकट को आनिबा निमंते आपणको अनुरोध करिबा पाई एकमत होई अछंती। एणु आपण सेमानक कथारे सम्मत हेबे नाही, कारण तांकू बध न करिबा पर्यंत अन्न जल स्पर्श कले अभिशप्त हेबे बोली आपणा आपणाकू शपथरे आबद्ध करी 40 जनरू अधिक लोक तांकू छकी रही अछंती। आउ एबे सेमाने आपणक ठारू अनुमति पाइबा निमंते अपेक्षा करी प्रस्तुत होई रही अछंती। सेतिरे सहस्र सेनापति सही युवाकू विदाय देई ताकू आज्ञा कले, तुम्बे जे एही समस्त कथा मते जणाई अछ ताहा काहाकू कहिबो नाही। परे से 2 जन शत सेनापति की डाकी कहिले, काईसरिया पर्यंत जीवा निमंते रात्र 3 घटिका समय 200 सैन्य 70 जन अश्वारोही और 200 वर्षाधारी को प्रस्तुत कर। पुणी सेमाने जेपरी पाउलंकू वाहन उपरे बसाई शासनकर्ता फेलिक्संको निकट को निरापदरे घेनी जाती, एथिपाई ताहा आयोजन करिबा निमंते से आज्ञा देले। आउ से एही प्रकारे गोटिए पत्र लिखिले, महामहिम शासनकर्ता फेलिक्संकु क्लाउदियो लुसियांकर नमस्कार। जिहुदी माने एही लोककू धरी बध करिबाकू जाउथिबा समय मु सैन्य मानक सहित जाई से जने रोमियो बोली ज्ञात होई एहाकू उद्धार कली। क्यों कारणरू सेमाने एहार विरुद्ध रे दोषारोप करुअछंती ताहा जानिबाकू इच्छा करी मु एहाकू सेमानक महासभा निकट को घेनी गली। प्राणदंड बा बंधन योग्य कौनसी विषय एहार विरुद्ध रे अभियोग करा न जाई सेमानक व्यवस्था संबंधी विवाद विषय रे अभियोग करा जाउछि बोली मु बुझिली। एही लोक विरुद्ध रे षडयंत्र हेबो बोली मते संवाद दिया जिबारु मु एहाकू अविलंब रे आपणक निकट को प्रेरण कली। एहार अभियोगकारी माननकू मध्य आपणक छामुरे एहा विरुद्ध रे साक्ष्य देबाकू आज्ञा देली। सेथिरे सैन्य माने प्राप्त आदेशानुसारे पाउलंकू घेनी रात्रि काल रे तांकू आंतिपात्री को आनिले। परदिन सेमाने अश्वारोही माननकू तांको सांगरे जीवा पाई छाड़ी देई गड़ को बाहुड़ी गले। पर अश्वारोही माने काईसरिया को आसी शासनकर्ता को पत्र देले, पुणी पाउलंकू मध्य तांको छामुरे उपस्थित कले। से पत्रटी पाठ कला उतारे से क्यों प्रदेशर लोक बोली पचारिले। पुणी से जे किलिकियार लोक यह जानी से कहिले, तुम्भर अभियोगकारी माने मध्य उपस्थित हेले आम्बे तुम्भर कथा शुणिबा। आउ से हेरोदंक प्रासाद रे तांकु रखिबा निमंते आज्ञा देले। प्रेरित 24 पर्व। 5 दिन पर हानान महाजाजक केतक प्राचीन और तर्तुल्य नामक जड़े वकिलंक सांगरे आसिले। और सेमाने पाउलंक विरुद्ध रे शासनकर्ता निकट रे आवेदन कले। तांकु डका जाते तर्तुल तांकु अभियोग करी कहिबाकू लागिले, हे महामहिम फेलिक्स, आपणक द्वारा आम्भे माने जे महाशांति भोग करुअछु, पुणी आपणक परिणाम दर्शितारे एही जाति निमंते नाना मंगल साधित होइअछि। एहा आम्भे माने सर्वत भावरे और सर्वस्थान रे संपूर्ण कृतज्ञता सहित स्वीकार करुअछु। किंतु मु जेपरी आपणकर अधिक क्लांति न जन्माए एथिपाई आपण निज दया गुण रे आंभ मानकर केतोटी कथा श्रवण करने निमंते मु आपणकू निवेदन करुअछि। कारण आंभे माने एही लोक को महामारी स्वरूप जगतर सर्वत्र समस्त जिहुदी मानक मध्यरे विद्रोहर परिचालक और नाजरीतीय दलर जड़े प्रधान नेता बोली जानिअछु।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଲୁସିଆ ଆସି ଅତିଶୟ ବଳାତ୍କାରରେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଆଉ ଏହାର ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେହି ସବୁ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ମିଶି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସଂକେତ କରନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଜାତିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାରୁ ମୁଁ ସାହସରେ ମୋହର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଅଛି। 12 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କି ସମାଜ ଗୃହରେ କି ନଗରରେ ମୋତେ କାହାରି ସହିତ ବିବାଦ କରିବାର କିମ୍ବା ଜନତାକୁ ମତାଇବାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଏମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘେନି ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଧର୍ମ ଦଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାଏ। ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଏମାନେ ନିଜେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭରସା ରଖିଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ଏ ହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥାଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋହର ଜାତି ନିକଟକୁ ଦାନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଚି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜନତା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମିଶି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଆର କେତେକ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଆନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନତୁବା ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ ମୋହର କି ଦୋଷ ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଏମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫେଲିକ୍ସ ସେହି ମାର୍ଗ ବିଷୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ ରଖି କହିଲେ, ସହସ୍ର ସେନାପତି ଲୁସିଆ ଆସିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। ପୁଣି ସେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କେତେକ ଦିନ ପରେ ଫେଲିକ୍ସ ଦ୍ରୁସିଲା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଜିହୁଦିଆ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପାଉଲଙ୍କୁ ଡକାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଫେଲିକ୍ସ ଭୀତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଡକାଇବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପର୍କିୟ ଫେଷ୍ଟ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଫେଲିକ୍ସ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ, ଯିଏ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସୂଚୀକ୍ରିୟା ବିଧି ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଆର ଦଳେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କୁ ଧରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଗଲେ। ହଠାତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଗିରଫ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ
ପାଉଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ପ୍ରଧାନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗି ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅତି ସୁପରିଚିତ ବକ୍ତୃତା ଅଟେ। ପାଉଲ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜାଣି ବିନା ୱାରେଣ୍ଟ ବା ଅଧିକାର ପତ୍ରରେ ଗିରଫ କରିଥିବାରୁ ସେନାପତି ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଡକାଯାଇଥିବା ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରୋମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ 40 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶପଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୂଚନା ପାଇ ସହସ୍ର ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାଇସରିଆସ୍ଥ ହେରୋଦଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ପଠାଇଦେଲେ। 5 ଦିନ ପରେ ହାନାନ ମହାଯାଜକ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ତର୍ତ୍ତୁଲ ନାମକ ଜଣେ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫେଲିକ୍ସ ପାଉଲଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଶୁଣାଣି ମୁଲତବୀ ବା ଅବକାଶ ଉତ୍ତାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ପାଉଲଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କାଇସରିଆସ୍ଥ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପର୍କିୟ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓ ପାଉଲଙ୍କ ବିଚାର ଫେଷ୍ଟସଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।